Hi everyone, and this is Sandeep. You are watching Samyan's Academy, and in this session, we are going to discuss about balancing the chemical equation. అంటే కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. సో లెట్ us see now. So before that, so we have the two types of the equations, skeletal equations and the balancing equation. So what is mean by the skeletal equation? Skeletal equation అంటే ఏంటి చూద్దాం. An unbalanced chemical equation is called a skeletal chemical equation. Skeletal equations are the equations in which there is a only chemical formula of the reactants and products are present. If the number of atoms of each element is not same on left hand side and right hand side, the equation is unbalanced and it is called a skeletal chemical equation. If it is same, the number of elements of atoms on both sides it is same, that is we called as a balanced chemical equation. అంటే ఏంటి స్కెలిటల్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్లో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూసినట్లయితే అవి సేమ్ ఉండవు. ఒకవేళ సేమ్ ఉండకపోతే సో దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ స్కెలిటల్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ బోత్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ సేమ్, then we called as it is a balanced chemical equation. Okay, for example, let us see the one example here. Here magnesium, when it is burns with the oxygen, it will give magnesium oxide. So this is we called as a skeletal chemical equation. Why? Because now you see the element magnesium on left hand side and right hand side. In reactant side we have only one magnesium atom, and product side also we have the only one magnesium atom. Then magnesium atoms gets balanced here. Now see about the oxygen. In the reactant side we have the two oxygen atom, O2 is there, right? And the product side we have only one oxygen atom. Here oxygen is not balanced. Okay, in this chemical equation magnesium is balanced but oxygen is not balanced. Such type of reactions we called as skeletal chemical equation. Okay, in case of the balanced chemical equation, if the number of reactants on the left hand side and number of products on the right hand side, if it is same, then the reaction we called as a balanced chemical equation. Let us see one example here. Same example, when you after balancing the equation, now you see both side you check the magnesium number. How many magnesium atoms are there here? Two magnesium atom on left hand side, on reactant side, on product side also we have the two magnesium atom, right? So magnesium number of atoms in the reactant left hand side we have the two, and the left hand side also we have the two, and this is right hand side, this is right hand side. Okay, right hand side also we have the two. Is it clear? Right. So అంటే magnesium atoms balance అయినాయి, reactant side కూడా టూ ఉన్నాయి, అండ్ product side కూడా టూ ఉన్నాయి. అండ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి. రియాక్టెంట్స్ వైపు టూ ఉన్నాయి అండ్ ప్రొడక్ట్స్ వైపు కూడా టూ ఉన్నాయి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఒకవేళ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మనం ఓన్లీ రియాక్టెంట్స్ యొక్క ఫార్ములాస్, ప్రొడక్ట్ యొక్క ఫార్ములాస్ని మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఒకవేళ దాన్ని నెంబర్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతే సో దట్ కెమికల్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ వి కాల్డ్ యాజ్ స్కెలిటల్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? రెండు వైపులా అంటే రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ కూడా మనకి నెంబర్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో మెగ్నీషియం ఆటమ్స్ చూడండి, ఇక్కడ రెండు కూడా సేమ్ ఉన్నాయి. రియాక్టెంట్ సైడ్ కూడా ప్రొడక్ట్ సైడ్ కూడా వాటి నెంబర్ మ్యాచ్ అయింది. అలాగే ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఆక్సిజన్ అండ్ రియాక్టెంట్ సైడ్ ఆక్సిజన్ రెండు చూడండి. ఆక్సిజన్ ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్ టూ ఉన్నాయి, టూ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ హియర్ టూ ఈజ్ దేర్, టూ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఆక్సిజన్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయింది, అంటే మెగ్నీషియం కూడా బ్యాలెన్స్ అయింది, ఆక్సిజన్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయింది. అంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి, అంటే నెంబర్ సేమ్ అవ్వాలి రియాక్టెంట్ సైడ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ సైడ్. ఒకవేళ సేమ్ ఉంటే దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నౌ యూ సీ what is a balanced chemical equation. So why should chemical equations to be balanced? బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ని మనం ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేయాలి? సో చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు టోటల్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కన్జ్యూమ్డ్. ఓకే, అంటే రియాక్టెంట్స్ యొక్క మాస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ యొక్క మాస్, అంటే రియాక్టెంట్స్ అనేవి కెమికల్ రియాక్షన్లో కన్జ్యూమ్ అయ్యి ప్రొడక్ట్స్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఎంత మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కన్జ్యూమ్ అవుతుందో సేమ్ మాస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అపియర్ అవ్వాలి కెమికల్ ఈక్వేషన్స్లో. అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, మాస్ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ కెనాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్. ఓకే, రియాక్టెంట్స్ యొక్క మాస్ కన్జ్యూమ్ అయిపోయి ప్రొడక్ట్స్గా మారిపోతుంది. సో రియాక్టెంట్స్ యొక్క మాస్ ఎంతైతే ఉండాలో ప్రొడక్ట్స్ వైపు కూడా అంతే మాస్ ఉండాలి according to law of conservation of mass. Then what is balanced equation means? Balanced means a chemical equations in which number of atoms of different elements on the reactant side are same as those on the product side is called as balanced reaction.
అంటే రియాక్టెంట్స్ వైపు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ వైపు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటేనే దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనాలి. ఎందుకు మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ప్రకారం మనకి రియాక్టెంట్స్ యొక్క మాస్, ప్రొడక్ట్ యొక్క మాస్ రెండు వైపులా సేమ్ ఉండాలి కాబట్టి మనం ఈక్వేషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Now we have the word equation of chemical reaction is there. So I am taking one example here. So in this example we have here calcium oxide. When it is react with the water, it will give calcium hydroxide. Okay, when you write like this, this form we called as a word equation. Then when you represent by formulas, then the equation would be like this: CaO plus H2O gives rise to CaOH taken twice. Can you call, is this a balance equation? మనం దీన్ని బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ అనొచ్చా? ఓకే, నౌ దెన్ హౌ డు యూ డిసైడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషనా కాదా అనేది మీకు ఎలా అర్థమవుతుంది, ఎలా డిసైడ్ చేయాలి? ఓకే, ఎలా డిసైడ్ చేయాలి బ్యాలెన్సింగా కాదా అనేది ఎలా డిసైడ్ చేయాలి? ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం. ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ కాల్షియం ఉంది. కాల్షియం చెక్ చేయండి. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆటమ్ ఈస్ ప్రజెంట్ హియర్? ఓన్లీ వన్ ఈస్ దేర్. హియర్ ఆల్సో ఓన్లీ వన్ ఈస్ దేర్. ఎన్ని కాల్షియం ఆటమ్స్ ఉన్నాయి రెండు వైపులో కూడా? ఓన్లీ వన్, ఒకటి మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ ఒక కాల్షియం ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ కూడా కాల్షియం ఒకటే ఉంది. అందుకే ఇక్కడ కాల్షియం ఆటమ్ 1 and 1 వేసాము. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ కమ్ టు హియర్. ఆక్సిజన్ ఈజ్ దర్, రైట్? ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ 1 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది. 1 + 1 ఎంత? 2. అంటే రియాక్టెంట్ సైడ్ ఆక్సిజన్స్ 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్స్ వైపు కూడా చూడండి, ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కూడా రియాక్టెంట్ వైపు, ప్రొడక్ట్ వైపు మ్యాచ్ అయింది, అంటే బ్యాలెన్స్ అయింది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ యూ చెక్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్? 2 are there. Okay, and here products also, in product side also we have the 2 hydrogen atoms. అంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ రెండు వైపులో కూడా సేమ్ నెంబర్ ఉంది. ఆక్సిజన్ కూడా రియాక్టెంట్ సైడ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ రెండు కూడా సేమ్ మ్యాచ్ అయింది. కాల్షియం ఆటమ్స్ కూడా మ్యాచ్ అయ్యింది. అంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ రియాక్టెంట్స్ వైపు అండ్ ప్రొడక్ట్స్ వైపు రెండు కూడా మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి ఇది బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Now word equation of the chemical reaction, just you see about this. When zinc reacts with the sulfuric acid, it gives zinc sulfate plus it releases hydrogen gas. Okay, it liberates the hydrogen gas. మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం కదా. సో వెన్ ఎనీ యాసిడ్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద జింక్ మెటల్, ఇట్ లిబరేట్స్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇక్కడ జింక్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాము. సో ఒకసారి ఫార్ములా చూద్దాము. Zinc symbol is Z and sulfuric acid formula is H2SO4. When these two react, it forms the zinc sulfate, that is ZnSO4, and also it liberates the hydrogen gas. Hydrogen symbol is H2. Okay, అంటే ఇక్కడ చూడండి జింక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? బోత్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద రియాక్టెంట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. మీరు రెండు వైపులో చూడండి. జింక్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? జింక్ ఒకటే ఉంది. సారీ, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒకటే ఉంది అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఒకటే ఉంది. ఎన్ని జింక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? జస్ట్ 1 నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్. జింక్ ఎన్ని ఉన్నాయి? జింక్ 1 ఉంది అండ్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ కూడా జింక్ ఆటమ్ 1 ఉంది. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ హైడ్రోజన్. యూ చెక్ ఫర్ ద హైడ్రోజన్. నౌ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్? యూ see here we have the 2 hydrogen atoms. Here also we have the 2 hydrogen atoms. Then number of atoms in the hydrogen at left hand side is 2, right hand side లో కూడా 2 ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ద సల్ఫర్. సల్ఫర్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. సల్ఫర్ మీరు చెక్ చేసి చెప్పండి ఎన్ని ఉన్నాయి? రైట్, ఎస్. సల్ఫర్ ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్ 1 ఉంది, ప్రొడక్ట్ సైడ్ కూడా 1 ఉంది. అందుకే సల్ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద రియాక్టెంట్ సైడ్, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా 1 ఉంది. ఓకే, అండ్ యూ సీ అబౌట్ ద ఆక్సిజన్ ఆటమ్. ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. హియర్ వీ హ్యావ్ ద 4 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఆన్ రియాక్టెంట్ సైడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ 4 ఉన్నాయి. అంటే ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. రియాక్టెంట్ సైడ్ 4 ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్ వైపు కూడా 4 ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా నెంబర్ మ్యాచ్ అయింది. రియాక్టెంట్ వైపు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో ప్రొడక్ట్ వైపు కూడా అన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్స్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటే సో దెన్ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. అండ్ దీస్ 2 ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్.
Is it clear? Now move on to the next one. Yeah, so in this session, in the next slide, we are going to discuss about how to balance the chemical equation. For example, you see the steps to write the balanced chemical equation. Let us consider the following chemical equation. Okay, now you see, when iron, when it is react with the moisture, it will form rust, that is Fe3O4, and also it gives the hydrogen gas. ఓకే, అంటే ఐరన్ అనేది రస్ట్ పట్టడం మనకు అందరికీ తెలుసు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మాయిశ్చర్, ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ మాయిశ్చర్లో ఐరన్ ఏమవుతుంది, అది ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్గా మారుతుంది, Fe3O4గా మారుతుంది అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని లిబరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఒకసారి మనం చూద్దాం, రైట్? సో స్టెప్స్ టు గెట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇట్ ఇస్ సో ఇక్కడ LHS అని పడింది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ LHS, ఇట్ ఈస్ RHS. జస్ట్ ఎ మినిట్. Yeah, this is RHS. Okay, now you see, let us consider the following chemical equation. So when iron reacts with the moisture, it will form ferric oxide and it liberates a hydrogen gas. Is it clear? So ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఐరన్స్ రియాక్టెంట్స్ వైపు ఎన్ని ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్స్ వైపు ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. రియాక్టెంట్స్ వైపు మనకి ఐరన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1 ఉంది. ఓకే, here we have only 1 atom on reactant side. ప్రొడక్ట్స్ వైపు ఎన్ని ఉన్నాయి ఐరన్ ఆటమ్స్, రైట్? ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఐరన్స్ బ్యాలెన్స్ అయ్యాయా, అవ్వలేదు, రైట్? సో నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ నెంబర్స్ చూడండి. రియాక్టెంట్స్ వైపు హైడ్రోజన్స్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎస్, యా, హియర్ వీ హ్యావ్ ద 2 hydrogen atoms on reactant side. On product side we have how many hydrogen atoms? ఓన్లీ 2. అంటే హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ సరిపోయాయి, అంటే 2 ఉన్నాయి హైడ్రోజన్స్ కూడా. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ రియాక్టెంట్ వైపు ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఓన్లీ 1 ఉంది అండ్ ప్రొడక్ట్స్ వైపు చూసినట్లయితే ఓన్లీ మనకి 4 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్స్ వైపు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ 1, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ 4. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని అంటామా లేదా స్కెల్టల్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటామా? No, it is an example for the skeletal chemical equation. Skeletal equation లో ఆటమ్స్ అనేవి అంటే రియాక్టెంట్స్ వైపు ప్రొడక్ట్స్ వైపు బ్యాలెన్స్గా ఉండవు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం రాసుకోవాలి, ఒక స్కెల్టల్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ని మనం ఫస్ట్ రాసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు దేర్ ఫార్ములాస్ ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ చేయకూడదు. ఫార్ములాస్ని మనం ఇక్కడ బాక్స్లో పెట్టాలి. డ్రా బాక్సెస్ అరౌండ్ ఈచ్ ఫార్ములా, డు నాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ ద బాక్సెస్. ఓకే, సో అంటే Fe + H2O, Fe3O4 + H2 అవి మాత్రం మారకుండా ఉంటాయి. సో మనం ఏదైనా మార్చాలనుకుంటే పక్కన ఒక కోఫిషియంట్స్ పెట్టి మనం ఎలిమెంట్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఈ బాక్స్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ని మాత్రం మనం మార్చకూడదు, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, స్టెప్ 3లో స్టార్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ విత్ ద కాంపౌండ్ దట్ కంటైన్స్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. అంటే ఇదే ఒక రూల్ అని ఏం లేదు. ఫస్ట్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తే బెటర్, ఏదైతే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉందో ఫస్ట్ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయమని అంటున్నాం స్టెప్ 3లో. ఓకే, ఇక్కడ మీకు చూడండి ఏది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఉంది ఫస్ట్ స్టెప్లో. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే స్టెప్ 2లో మనం టేబుల్లో ఏ ఆటమ్ ఎక్కువ నెంబర్స్లో ఉంది, ఎస్ రియాక్టెంట్స్ వైపు కావచ్చు ప్రొడక్ట్స్ వైపు కావచ్చు, ఎటువైపు అయినా చూడండి, వైపు ఎక్కువ ఉందో చూడండి. ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఎక్కువ ఉంది చూడండి, అండ్ ప్రొడక్ట్స్ వైపు ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ 4 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకే, సో టు బ్యాలెన్స్ ద ఆక్సిజన్ ఆటమ్, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ? సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ హియర్? ఐరన్ ప్లస్ H2O gives rise to Fe3O4 ప్లస్ హైడ్రోజన్. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఆక్సిజన్ ఆటమ్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్స్ వైపు 4 ఉన్నాయి. ఇవి కూడా 4 అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి, H2O పక్కన 4 పెట్టాలి. ఓకే, టు బ్యాలెన్స్ ద ఆక్సిజన్ ఆటమ్ పుట్ 4 కోఎఫిషియంట్ బిసైడ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ డు నాట్ చేంజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద H2O అలాగే ఉంటుంది. H2O4 అని రాయకూడదు, రైట్? సో ఇట్స్ సింబల్, ఆ ఫార్ములా ఎప్పుడు మారదు. 4 ఎక్కడ పెట్టాలి, దాని పక్కన కోఫిషియంట్ పక్కగా పెట్టాలి, అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ పక్కన పెట్టాలి. అంటే మనం బాక్సెస్ గీసాము, ఫస్ట్ ఈ బాక్సెస్లో ఉన్న నెంబర్స్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం చేంజ్ చేయకూడదు, రైట్? సో ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే కోఫిషియంట్స్ పెట్టి చేయండి, అంటే బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇనిషియల్గా ఆక్సిజన్ ఆటమ్ 1 ఉంది రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రొడక్ట్ సైడ్ 4 ఉన్నాయి.
అంటే ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి రియాక్టెంట్స్ వైపు వాటర్ మాలిక్యూల్ పక్కన 4 అనే కోఫిషియంట్ని మనం ఉంచాము, రైట్. సో నౌ యూ సీ దిస్ ఈక్వేషన్. Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus H2. Is it clear? And move on to the next step. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో స్టెప్ 4లో ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసేసాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ముందు మన ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది, Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus H2. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నాకు రియాక్టెంట్స్ వైపు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. 4H2 ఉంది, అంటే 4 × 2 ఎంత అవుతుంది, 4 × 2 8 అవుతుంది. 4H2Oలో ఇక్కడ 4 అనేది ఈ H2కి రిలేటెడ్, ఆక్సిజన్కి కూడా అప్లికేబులే. H2కి అప్లికేబులే, ఆక్సిజన్ కూడా అప్లికేబులే. అంటే H2 ఉంది కాబట్టి 4H2s అంటే ఏంటి, 4H2s అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, 4 × 2 is 8. అంటే 8 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయి, రియాక్టెంట్స్ వైపు ఉన్నాయి. ఓకే, మరి ప్రొడక్ట్స్ వైపు చూడండి, ఓన్లీ 2 H2సే ఉన్నాయి. H2 అంటే ఏంటి, 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. టు గెట్ ద 8 hydrogens, then what to do now? Yes, very good. So we have to multiply this H2 with 4. Otherwise you put 4 coefficient beside hydrogen gas, that is H2. Now you see, this is not 8 and this is 4. Sorry, and this is the 4. Okay, now you see, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 8 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి. ఇక్కడ కూడా 8 హైడ్రోజన్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి. ఓకే, సో నో ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్, ఇక్కడ మీరు ఇనిషియల్గా చూసినట్లయితే మనకి ఓన్లీ 8 ఉంటే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ వైపు 2నే ఉన్నాయి. అందుకే దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము, ఇంటూ 4 చేస్తున్నాము. అందుకే ఈ H2 మాలిక్యూల్ని ఇంటూ 4 చేస్తున్నాము. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus 4H2. ఇప్పుడు చూడండి, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఐరన్ ఆటమ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఐరన్ ఆటమ్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. ఓకే, ప్రొడక్ట్స్ వైపు మనకి 3 ఐరన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ రియాక్టెంట్ వైపు ఓన్లీ 1 ఉంది. మరి రియాక్టెంట్ వైపు కూడా 3 ఉండాలంటే ఐరన్ ఆటమ్ని ఏం చేయాలంటే, ఐరన్ ఆటమ్ పక్కన ఏ కోఫిషియంట్ పెట్టాలి? ఎస్, వెరీ గుడ్. సో పుట్ 3 కోఫిషియంట్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఐరన్ ఆటమ్. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ ఐరన్ ఆటమ్ పక్కన 3 పెట్టేసాము. ఓకే, 3 Fe plus 4H2 gives rise to Fe3O4 plus 4H2. Now you see, finally we got this equation. Now you check this. Now you check the left hand side and right hand side. How many iron atoms are there and how many iron atoms are present on. Now you check the balanced equation. Is it balanced or not? Yes, it is a balanced one. Now you see, iron ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఇటువైపు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 3 ఉన్నాయి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా 3 ఉన్నాయి. అంటే ఐరన్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ చెక్ చేయండి. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ రియాక్టెంట్స్ వైపు 4 × H2 వచ్చేసి 8 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 4 × 2 ఎంత, 8 ఉన్నాయి. అంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ యూ చెక్ ఫర్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఒకసారి చూడండి, ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాయి, అండ్ 4 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాయి, అండ్ 4 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఐరన్ కూడా 3 3 ఉంది, హైడ్రోజన్ 8 8 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ 4 4 ఉంది. అంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ గెట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ సైడ్. ఆ విధంగా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకే, స్టెప్ 1లో స్కెల్టల్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాము. స్టెప్ 2లో దేన్ని బ్యాలెన్స్ చేసాము, ఏదైతే మ్యాక్సిమం నెంబర్లో ఉందో ఫస్ట్ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసాము. స్టెప్ 3లో ఇక నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్ని, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఐరన్ని అలా బ్యాలెన్స్ చేయగా సో ఫైనల్గా మనకి బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఎలా డిసైడ్ చేసాం బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని, ఇలా రాసి చూసుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఐరన్ ఆటమ్స్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఐరన్ ఆటమ్స్ రెండు కూడా మ్యాచ్ అయ్యాయి, 3 3 ఉన్నాయి. అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ కూడా మ్యాచ్ అయింది, 8 8 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ కూడా మ్యాచ్ అయింది, 4 4 ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఈ విధంగా మనకి ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ 3 Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus 4H2. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇవ్వడానికి
వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్స్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాటర్ ఉంది. వాటర్ అనేది ఐరన్తో ఏ ఫామ్లో రియాక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాము, లిక్విడ్ ఫామ్లో కాదు, మాయిశ్చర్ అంటే గ్యాసియస్ ఫామ్లో ఉండాలి వాటర్. ఏవైనా గ్యాసియస్ రియాక్టెంట్స్ కానీ గ్యాసియస్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఉంటే వాటిని జీ అనే సింబల్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఒకవేళ లిక్విడ్ ఉంటే, ఇప్పుడు వాటర్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటే ఎల్ అనే సింబల్తో మనం ఇండికేట్ చేయాలి. ఒకవేళ సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటే ఎఫ్ఈ, ఐరన్ ఈజ్ ఐరన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాలిడ్ ఫామ్, దెన్ ఐరన్ హౌ వీ కెన్ రిప్రజెంట్. ఐరన్ని మనం సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఐరన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఎస్ అనే సింబల్ తోటి, అదే ఎస్ అనే లెటర్ తోటి మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను రైటింగ్ సింబల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్టేట్స్ టు మేక్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. ద ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ అలాంగ్ విత్ దేర్ కెమికల్ ఫార్ములా. అంటే ఆ ఫార్ములాస్తో పాటుగా వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్స్ని కూడా మెన్షన్ చేస్తే అది ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది రియాక్షన్. ద గ్యాసియస్, లిక్విడ్, aqueous and solid state of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ. AQ అంటే aqueous. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సాల్ట్లో వాటర్ కలిసి ఉంటాయి, అంటే వాటర్ యాడ్ చేస్తే సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అయితే దాన్ని aqueous సొల్యూషన్ అంటాం, అంటే వాటర్తో కలిసిన సొల్యూషన్, రైట్. అందులో వాటర్ ఒక సాల్వెంట్ అయి ఉంటే దాన్ని ఏక్యూతో మనం ఇండికేట్ చేయాలి, సాల్ట్ సొల్యూషన్ని ఏక్యూతో ఇండికేట్ చేయాలి. అండ్ అది ఒకవేళ సాలిడ్ అయింది అనుకోండి దాన్ని ఎస్తో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, గ్యాసెస్నేమో జీతో, లిక్విడ్స్ని ఎల్తో, యాక్యూస్ అయితే ఏక్యూ అండ్ సాలిడ్ స్టేట్స్ అయితే ఎస్తో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ మనం ఏం తీసుకున్నాం, ద వర్డ్ యాక్యూస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ ఇన్ ద వాటర్. ఎప్పుడు యాక్యూస్ని మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామో, సాల్ట్ వాటర్లో ఉంటాయి, అంటే సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్తో తయారు చేసిన సొల్యూషన్స్కి మాత్రమే ఏక్యూని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఐరన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది, సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, కాబట్టి విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఎస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేస్తాము. ఐరన్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, గ్యాసియస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, అంటే మాయిశ్చర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎయిర్. ఐరన్ రియాక్ట్ విత్ ద మాయిశ్చర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎయిర్, అంటే మాయిశ్చర్లో ఉన్న అదే ఎయిర్ ఫామ్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్తో అది రియాక్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది, గ్యాసియస్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఓకే, వన్స్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత రస్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Fe3O4 బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఐరన్ ఆర్టికల్స్ రస్ట్ పట్టడం మీరు చూసారు కదా, ఆ రస్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. అదే ఫామ్లో ఉంటుంది, సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, కాబట్టి విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఎస్తో ఇండికేట్ చేస్తాము. ఓకే, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అయింది. సో ఇది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సాలిడ్ కాదు, సారీ. సో ఇది గ్యాసియస్ ప్రోడక్ట్ ఇది. ఓకే, ఇది జీతో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. బై యూజింగ్ దిస్ సింబల్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ది ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ every element and every formula, right. Now move on to the next one. Sometimes the reactions conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. also we have to mention. Okay, we have to mention the pressure, catalyst, temperature conditions also. అంటే ఆరో మార్క్ పైన ఒకవేళ దానిపైన ప్రెజర్ని అప్లై చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఆరో మార్క్ పైన 340 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అని పెట్టాము. ఇప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనం హై ప్రెజరైజ్ చేస్తాం. సోడా వాటర్ ఉంది కదా, సోడా వాటర్లో ఇంజెక్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రెజరైజ్ చేస్తారు. ఎంత ప్రెజరైజ్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఇక్కడ మనం ఆరో మార్క్ పైన ఇండికేట్ చేయొచ్చు, 340 అట్మాస్ఫియర్. సో ఇప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కలిస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ మిథనాల్ CH3OH విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫామ్. ఓకే, అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ హై ప్రెజర్ 340 అట్మాస్ఫియర్లో మనం ప్రెజరైజ్ చేస్తే అది లిక్విడ్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, మిథనాల్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, CH3OHగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మీకు అందరికీ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ తెలుసు కదా, రైట్. 6CO2 + 12H2O gives rise to C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేవి ఏ ఫామ్లో ఉన్నాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏక్యూ ఫామ్లో ఉంది అండ్ వాటర్ కూడా లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంది. సన్లైట్ని చూడండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్లో సాల్యుబుల్ ఫామ్లో ఉంది అండ్ వాటర్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంది, అందుకే ఇక్కడ ఏక్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకే, ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇన్ క్లోరోఫిల్. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్, క్లోరోఫిల్లో జరుగుతుంది. ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు. ఆ సన్లైట్ని అండ్ క్లోరోఫిల్ని యారో మార్క్ పైన మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకే, అలా ఫామ్ అయిన తర్వాత C6H12O6 అది యాక్యూస్ ఫామ్లో ఉంటుంది, 6O2 కూడా యాక్యూస్ ఫామ్లో ఉంటుంది, 6 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనం వేరే అదర్ కండిషన్స్ని కూడా ఈ విధంగా ఆరో మార్క్ పైన రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ టెంపరేచర్, ప్రెషర్ రిలేటెడ్ ఉన్న 340 అట్మాస్ఫియర్, ఇక్కడ సన్లైట్ దేని ప్రజెన్స్లో జరుగుతుంది రియాక్షన్ అంటే క్లోరోఫిల్లో జరుగుతుంది. సో అది కూడా మీరు ఇండికేట్ చేయొచ్చు ఆరో మార్క్ పైన.
ఓకే, అంటే ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండాలంటే వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్స్తో పాటు వాటి యొక్క టెంపరేచర్ ప్రెషర్ని కూడా మనం ఈ విధంగా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్?